Okay, in this class we prove that length of outer measure of interval is length, right? So we are going to study in this class that the Lebesgue outer measure of an interval is equal to its length. Now let us recall the definition of Lebesgue outer measure. The Lebesgue outer measure of a set E is denoted by m star E, which is a infimum of sum of L of ik, and IKs are intervals whose union covering the set E, right? Union covering the set E, right? So if we have a set E, then we are collecting intervals whose union covering. So we take sum of all length of intervals. Okay, obviously that will be less than or greater than or equal to size of the set. So we are measuring from outside of E. Okay, and the properties of E is outer measure is always non-negative. Outer measure of empty set is 0. Outer measure of singleton set is 0. Okay. When E is subset of F, outer measure of E less than or equal to outer measure of F. Okay. Yeah. Okay. Mic mute learner. Okay. So the Lebesgue outer measure of an interval is equal to its length. So for the finite case, the interval I is any of the form closed A, closed B of open intervals into open interval. In the infinite case, we choose these intervals, right? Closed A comma plus infinity, open A comma plus infinity, minus infinity comma A, and minus infinity comma open A. Okay, now we will discuss the result, proof of the result, right? So first case 1. Okay, so we consider the interval of the form A comma B. Okay, now we are going to prove that m star of I is equal to length of this interval. That is, we are going to prove that. So we prove that m star I equals to B minus E. Right? We prove this equation okay, in two cases. One is
Okay, first we prove that m star I less than or equal to b minus a, m star I greater than or equal to b minus a. Right. Okay, so now let us start with the interval that let j equal to, okay, so closed a, so open b plus epsilon. Okay, what is epsilon here? Okay, epsilon is a number epsilon greater than 0, we are given number. So for given epsilon greater than 0, okay, let us define j is open a, closed a, open b plus epsilon, right? So what about this I? I is contained in a comma b plus epsilon, right? So by choosing, choose I1 or I oda cover na select panna pora using closed a, open b plus epsilon. So first I1 a comma b plus epsilon, I2 I3 everything, this is empty set. Then clearly this collection Ik, okay, covers I. So Ik is one of the, okay, covers of capital I. Right? So by the definition of outer measure, definition of m star of I, what is that m star of I? M star of I is nothing but greatest lower bound of summation L of okay Ik taken overall covers of I. So by the definition of I, this m star I is less than or equal to, this is a lower bound, right? M star I is a lower bound of, okay, sum of length of Ik. So I take this, okay, I from 1 to k from 1 to infinity, right? When L, what is that L of I1? Length of I1, I1 is the interval a comma b plus epsilon. So length of I1, what is that length of I1? B minus a plus epsilon, and the L of I2, L of I3 and so on, for all the things the length is 0, right? So this value is b minus a plus epsilon plus 0, 0, 0. So the sum of L of length of Ik is b minus a plus epsilon. So therefore we have arrived that m star I less than or equal to b minus a plus epsilon, right? Here epsilon is arbitrary, right? Epsilon is arbitrary number, it's arbitrary. So m star I and all, which is less than or equal to b minus a. So எல்லா எப்சிலனுக்கும் b minus a plus epsilon m star I கம்மியா இருந்தா that, okay, this is true. ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் ரிசல்ட், லாஸ்ட் லெக்சர்ல பார்த்திருக்கோம். I take this as equation number 1. Right? இங்க m star ஓட டெஃபினேஷன்ல லோயர் பவுண்ட் அப்படின்ற m star I லோயர் பவுண்ட் ஆஃப் த செட் அப்படிங்கறது மட்டும் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். xcங்கிற செட் இருக்கு இல்லையா, xc ல லோயர் பவுண்ட் m star I லோயர் பவுண்ட்ன்றதை நான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். Okay, now we will prove the other inequality. Okay, if I prove, okay, it is enough to prove, I take this as star equation. So to prove the star equation, star, okay, in 1 we have put that m star I less than or equal to b minus a. If we prove m star I greater than or equal to b minus a, then m star I equal to b minus a. So it is enough to prove, it is enough to prove that.
m star I equal to b minus, which is greater than or equal to b minus a. Correct? இது புரிஞ்சதா இந்த இடத்துல என்னன்னு? புரிஞ்சதா இது? இதுல ஏதாவது டவுட்? ஓகே. Okay, here m star I is so by the definition of m star I is the greatest lower bound of, since m star I, again you take the same epsilon, right? Same epsilon, you choose epsilon, arbitrary number, right? Be any given number. Right? By the greatest lower bound property of m star I, right? M star I plus epsilon. M star I is the greatest lower bound of Xe, right? But m star I plus epsilon is not a greatest lower bound. So there exists a collection Ik, okay, such that Ik of intervals, right? Of intervals such that E covered in the union of Ik and summation k from 1 to infinity L of Ik is less than or equal to m star I plus epsilon. Sorry, I plus epsilon. Okay, this is because of the fact that m star is the greatest lower bound. M star I plus epsilon is not at all lower bound, so you can choose a number in the Xe, right, which is less than or equal to m star I plus epsilon. Okay, this is equation number 2. Now let us take, so Ik is equal to Ik that covers the intervals accommodated in the cover of the form AK, BK. Yeah. Ik என்ன ஃபார்மேட்ல இருக்கும்? க்ளோஸ்ட் AK, BK. இந்த மாதிரி இன்டர்வல்ஸ் மட்டும் தான் நான் எடுத்துருக்கேன் கவர் ஃபார்ம் பண்ணும்போது. ஐக்கேன்ற கவர் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி இன்டர்வல், இந்த ஃபார்மேட்டில் மட்டும் தான் இன்டர்வல்ஸ் எடுத்துருக்கேன். ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் let us take Ik equal to AK, BK. K from 1, 2, 3, etc. Right? Then now this A, closed A, B is a closed interval, right? Closed and bounded interval, so it is compact. Right? We are going to use that theorem, okay, which is just known as a Heine-Borel theorem. Heine-Borel theorem படிச்சிருக்கீங்க இல்லையா? Heine-Borel theorem என்ன? Closed and bounded sets are compact in R. Right? Other way also. Right? Okay. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, இந்த க்ளோஸ்ட் A, B இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு ஒரு இது காம்பேக்ட் செட் இல்லையா, இட் இஸ் காம்பேக்ட். ரைட்? ஸோ நான் என்ன பண்ண போறேன், இந்த காம்பேக்ட்ன்றதுக்கு என்ன டெஃபினேஷன்? எவ்ரி ஓப்பன் கவர் ஹேஸ் அ ஃபைனைட் சப் கவர். இந்த ஓப்பன் கவர் எப்படி எதை மூணு எடுக்க போறோம்னா, இந்த இன்டர்வல் இருக்கு இல்லையா, AK, BK, ரைட், இதுல இருந்து ஃபார்ம் பண்ண போறோம் ஒரு ஓப்பன் இன்டர்வல் விச் கவரிங் ஆல்ரெடி நம்ம இந்த இது E இல்லை, right? Already I covered in this union Ik. Yeah, I is covered in union Ik, union in the definition body AK, BK, open, right? So in the intervals la form பண்ண போறேன். I cannot என்ன பண்ண முடியாது, ரொம்ப லார்ஜா சூஸ் பண்ண முடியாது, ரைட்? ஒரு ஸ்மாலர் சேஞ்ச் மட்டும் தான் இருக்கும். அது அந்த டெக்னிக் பேர் என்னன்னா எப்சிலன் ரூல். இப்போ சம்மேஷன் L of Ik இருக்கு இல்லையா, இது ஆல்ரெடி என்ன ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, சம்மேஷன் L of Ik
இஸ் லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு எம் ஸ்டார் ஐ ப்ளஸ் எப்சிலன். இப்போ இந்த இன்டர்வல் வந்து லிட்டில் என்லார்ஜ் பண்ண போகிறேன் இதை, இந்த ஏகே கமா பிகே. ஸோ ஏகே கமா பிகே என்லார்ஜ் பண்ணும்போது ரைட், இப்போ லெஃப்டில் என்லார்ஜ் பண்ணேன்னா யூ வில் கெட் ஓப்பன். ஸோ ஐ டேக் லிட்டில், I enlarge the interval little bit, right? இந்த interval contain பண்ற மாதிரி. இதோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, ஆல்ரெடி I contained in union of this. இப்போ இந்த இன்டர்வல் க்ளோஸ்ட் ஏ கமா ஓப்பன் பிகே இருக்கு இல்லையா, இது எல்லாமே இந்த இன்டர்வல்ல கண்டெயின் ஆகிடும். அப்போ obviously என்னோட I கவர்ஸ் யூனியன் ஏகே மைனஸ் எப்சிலன் கமா பிகே. இது ஓப்பன் இன்டர்வல், ஓப்பன் செட். ஸோ இட்ஸ் அ ஓப்பன் கவர் இல்லையா, இது ஓப்பன் கவர். பட் இது ஒவ்வொரு இன்டர்வலோட லென்த் என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க. இந்த இன்டர்வல் வந்து ஐகே டேஷ்னு எடுத்துக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க. ஐகே டேஷ் எல்லா ஐகே டேஷ்னு பிகே மைனஸ் ஏகே பிளஸ் எப்சிலன். எல்லா ஐகே வந்து பிகே மைனஸ் ஏகே. ஐகே டேஷ் வந்து எப்சிலன் போர்ஷன் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன். அப்போது அந்த ஹோல் ஒவ்வொரு இன்டர்வல்லையும் எப்சிலன் போர்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் சம் ஆஃப் எல்லா ஃபைக்கு என்ன ஆகுனா இட் வில் டைவர்ட்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி. அதனால எம் ஸ்டார் ஐ ப்ளஸ் எப்சிலன் விட அதிகமாக போகும் இல்லையா. அப்போது அப்படி போகாமல் நான் என்ன பண்ணணும், கொஞ்சம் மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ரைட். ஸோ இந்த இடத்துல எப்சிலன் இல்லையா, இதே மாதிரி இன்னொரு எப்சிலன் போர்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான் இதில் எல்லா ஃபைக்கு. அது எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னா, அந்த டெக்னிக் பேர் எப்சிலன் ரூம் டெக்னிக். Epsilon room technique, right? The epsilon room technique என்ன அப்படின்னா, suppose I have a, இது அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவோம் ரைட், அப்கமிங் கிளாஸஸ்ல எல்லாமே இந்த டெக்னிக் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ ஐகேன்ற இன்டர்வல் இருக்குது, என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குது, ஏகே கமா பிகே. இதோட சம் ஆஃப் எல்லா ஆஃப் ஐகே என்ன, சம்மேஷன் ஏ ஃப்ரம் 1 to infinity bk comma ak, bk minus ak, right? Ipo I'm going to extend this interval, right? I'm going to enlarge this in a closed a comma open bk a little bit, right? எப்படி கிரியேட் பண்ண போறேன்னா, இந்த டோட்டல் சம்மேஷன்ல வந்து எப்சிலன் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும், அந்த அளவுக்கு தான் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவேன். பட் இங்க டிஃபைன் பண்ணிருக்க எல்லா 5k டேஷ் என்ன ஆகுது, எல்லா 5k டேஷ் ஆகுது. ஒவ்வொரு இன்டர்வல்லையும் எப்சிலன் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இன்ஃபினிட்லி மெனி எப்சிலன் இருக்கும் இல்லையா ரைட். பார்ஷியல் சம் பார்த்தாலே n டைம்ஸ் எப்சிலன் வரும், டைவர்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி. அப்போது சம்மேஷன் எல்லா 5k டேஷ் வந்து இன்ஃபினைட் இன்டர்வல் லென்த் ஆகிடும். அதனால் அதை அளவு பண்ணாமல் இதில் வந்து ஒன்லி ப்ளஸ் எப்சிலன் அளவு தான் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இல்லையா. இது இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது ஒரு எப்சிலன் டைம்ஸ் எப்சிலன் அளவு தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதோட டோட்டல் சம்மேஷன். அப்போது ஒவ்வொரு இன்டர்வல்லையும் எவ்வளவு நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, so we take this geometric first interval என்ன பண்றேன் 1/2 இன்க்ரீஸ் பண்றேன், செகண்ட் இன்டர்வல் 1/4, தேர்ட் இன்டர்வல் 1/8 இந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்றேன் நான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வல் a1 கமா b1 எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பண்ணுவேன், க்ளோஸ்ட் a1 கமா ஓப்பன் b1 எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பண்றேன், ஓப்பன் a1 மைனஸ் 1/2 கமா b1 ஹாஃப் ஆல் ரைட். A2 எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன், A2 கமா B2 இஸ் இன்க்ரீஸ்டு, ஓகே, A2 மைனஸ் 1/4 கமா B2 அண்ட் ஸோ ஆன் ரைட். தென் AK கமா BK இன் ஜென்ரல் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகும், எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன், AK மைனஸ் 1/2 பவர் K கமா BK இவ்வளோ தான் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன். இப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்கன்னா இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் க்ளோஸ்டு ஓப்பன் இன்டர்வல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இதோட லென்த் எப்படி இருக்கும், ரைட் ஹேண்ட் சைடு அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணோன்னா அதோட லென்த் எப்படி இருக்கும், சம் ஆஃப் லென்த். இது எவ்வளோ இருக்கும், சம் ஆஃப் பிகே மைனஸ் ஏகே ஆகும். பட் இதோட லென்த் பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் பிகே மைனஸ் ஏகே ப்ளஸ் 1/2k இருக்கும் இல்லையா ரைட். அப்போ 1/2k பிகே மைனஸ் ஏகே ரைட் ப்ளஸ் சம்மேஷன் 1/2k பிரிச்சுக்கலாம். அந்த சம்மேஷன் 1/2k வேல்யூ 1. அப்போ டோட்டல் ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வல் 1/2, செகண்ட் இன்டர்வல் 1/4 அப்படின்னு போகும்போது டோட்டலாக 1 ஓகே யூனிட் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும் டோட்டல் சம்மேஷனில். எனக்கு எப்சிலன் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும். நான் அப்போ என்ன பண்ணுவேன், இதில் ஒரு எப்சிலன்/2, எப்சிலன்/4, எப்சிலன்/4 இன்க்ரீஸ் பண்ணுவேன் ரைட். இப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது டோட்டலி எப்சிலன் ஓகே சைஸ் தான் எல்லா சம்மேஷன் எல்லா கேல இன்க்ரீஸ் ஆகும் ரைட்.
So in the technique வந்து எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணலாம். If you want to enlarge or shrink the length, actual given interval, if we have infinite many interval, we want to increase so that total sum is increased by epsilon, then you have to do this process, right? Okay. So this is since so closed A comma B is compact, and we consider this consider the interval, consider the class of intervals, class of open intervals. Okay, in the form ik dash equal to open ak minus epsilon by 2k comma bk. Okay, this each ik dash contains ik, so union of ik dash contains union of ik, right? Here these are all open intervals, right? Open intervals which covers I, since because okay, clearly this covers clearly this, since each ik contained in ik dash, right? So union I contained in union ik, which is further contained in union ik dash. So ik dash covers I, right? I that is closed A comma B, right? Since it is compact, closed A comma B, right? So this ik dash, since this is compact by the compactness of I, okay, by the compactness of I equal to A comma B, okay, there exists a finite subcover of ik dash covering I. Okay, it has a finite subcover, right? இங்க எங்க ஹைன்போரல் தியரம் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன், இந்த இடத்துல யூஸ் பண்றேன். ஸோ பை ஹைன்போரல் தியரம், so by Heinborel theorem,
this closed A comma B is compact. Right? So the closed and bounded set in R is compact. So A comma B is closed and bounded set. So closed A comma B is compact. So it has finite subcover. Right? Okay. So this IK dash has a subcover, okay, whose union covers I. Okay. Okay. So now, so before giving notation for that finite subcover, numbers of finite subcover. So finite subcover order. Finite subcover notation கொடுக்க போறேன். But the finite subcover இருக்கு இல்லையா, for example அது எல்லாமே IK1 IK2 அந்த மாதிரி கொடுக்குறான்னு வச்சுக்கோங்க. Some other notation I give, right? IK double dash எடுத்துக்கோங்க. For example IK1 IK2 IKM அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். Right? இந்த finite subcovers. இப்போ நான் என்ன அவாய்ட் பண்ண போறேன்னா இதுல சப் இன்டர்வல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஃபைனைட் கலெக்ஷன் இருக்கு இல்லையா, இதுல வந்து ஒரு சில இன்டர்வல்ஸை ரிமூவ் பண்ண போறேன். எதனா சப்போஸ் ஒரு இன்டர்வல் இன்னொரு இன்டர்வல் இருந்தா அதை ரிமூவ் பண்ண போறேன். ரைட்? ரைட்? அது எப்படி ஃபார்ம் பண்ற அப்படின்னு என்ன அப்படின்னா, இந்த ஃபைனைட் சப் கலெக்ஷன் வந்து J1 J2 எடுக்க போறோம். ரைட்? ஸோ the members, we delete, we remove the members of the sub collection, right? Sub collection அப்படினு sub collection, right? Remove the sub collection. There exists a finite subcollection of closed IK dash covering I. Which covers I, right? Covering I, which covers I. So we remove the members of subcollection, okay, which are contained in, okay, other members, any other members of the, right? So we remove members which are contained, or interval நான் remove பண்ணனா அது வேற ஏதாவது subcollection உள்ள interval இருக்கும். அப்படி இருந்தா அந்த interval remove பண்ணிடுறேன். Right? So after this removal, after the removal of after such a removal, right? In other words, after such removal, after such removal,
Okay, we denote the intervals. We denote the intervals. In the subcollection. Okay, we denote the subcollection by J1, J2, etc. J. Right? But the J1, J2 எல்லாமே எப்படி இருக்கும்? Okay, அப்படின்னு பார்ப்போம். Okay, where JK, the J1 அப்படின்றது எப்படி இருக்கும்? J1, J2 எல்லாமே இதோட சப்கலெக்ஷன், ஓப்பன் கவரிங் IK டேஷ் இருக்கு இல்லையா, அதோட சப்கலெக்ஷன். அப்போ அதில் உள்ள இன்டர்வல்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்கும்? ஓப்பன் இன்டர்வலாக தான் இருக்கும். நான் எப்படி எடுத்துக்கிறேன்? CK, DK. ரைட்? அண்ட் ஆல்சோ இந்த J1, J2, JN இருக்கு இல்லையா, இதோட இந்த இண்டெக்ஸ் ஆர்டர் எப்படி கொடுக்க போறேன்னா, இண்டெக்ஸ் ஆர்டர் இந்த ஃபாலோயிங் இண்டெக்ஸ் எப்படி கொடுக்குறேன்? That. Okay, we fix this in index எப்படி கொடுக்குறேன்? where J, okay, and the C1, C2 எல்லாமே எப்படி இருக்கும்? C1 less than C2 less than C3 etc. less than Cn அப்படின்னு இருக்கும். ரைட்? ஸோ இந்த இன்டர்வல்ஸோட நோட்டேஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும்? J1, J2, சப்போஸ் C2 சின்னதாக இருந்தால் C2, D2 தான் J1 இல்லையா? ரைட்? இதில் ஏதாவது கன்ஃபியூஷன் இருக்குதா? அந்த ஃபைனைட் கலெக்ஷனில் உள்ள இன்டர்வல்ஸ் எப்படி நோட்டேஷன் கொடுக்குறேன்? J1, J2, Jn. ரைட்? இந்த J1, J2 எல்லாமே எப்படி இருக்கும்? C1, D1, C2, D2 அப்படின்ற மாதிரி ஓப்பன் இன்டர்வல்ஸ் இருக்கும். நாட் ஓன்லி தட், அந்த இண்டெக்ஸ் நான் அசைன் பண்ணும்போது C1 தான் இருக்கையிலே ஸ்மாலஸ்ட் நம்பராக இருக்கும். அப்படி இருக்கிற இன்டர்வல் தான் C1, D1. ரைட்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வல் எப்படி இருக்கணும்? C1, D1 லெஃப்ட் மோஸ்ட் இன்டர்வல். அடுத்த இன்டர்வல் J2 அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன். ரைட்? இப்போ இந்த ஃபைனைட் சப் கலெக்ஷன் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறதுன்னு தெரியுதா? இல்லை ஏதாவது டவுட்? சார் மைக் மியூட்ல இருக்கு சார். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த JK எப்படி இருக்கும்? JK covers, so closed A, B இல்லையா? That is closed A, B is contained in union K from 1 to N CK, DK. ரைட்? இது பிக்சர்ல எப்படி இருக்கும்? ஒரே லைன்ல வரைஞ்சு பார்க்கலாமா? இது க்ளோஸ்ட், இது A, இது B. இதோட ஆக்சுவல் இன்டர்வல் என்னன்னா க்ளோஸ்ட் A, B இப்படிதான். ரைட்? இப்போ C1, D1, C1 is the left most point இல்லையா? லெஃப்ட் மோஸ்ட் ஓகே இன்டர்வல். இந்த J1, J2 எல்லாமே இங்க ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்குது. அது இதை கவர் பண்ணுது.
ரைட், a கமா b கவர் பண்ணுங்க. அப்போ C1 எங்க இருக்கணும்? C1 A இருக்குமா, ஏக்கு லெஃப்ட்ல இருக்கணுமா? C1 வந்து இருக்கும் சார், A விட லெஃப்ட் சைடு இருக்கும், ஏ விட சின்னதா இருக்கும். ஏன்னா இது ஓப்பன் இன்டர்வல் வேற. C1 கமா D1 ஓப்பன் இன்டர்வல், அதனால எனக்கு C1 வந்து இங்க இருக்கும் இல்லையா? ரைட், ரைட். இப்போ D1 இங்க இருக்கலாம், இங்கேயும் இருக்கலாம் இல்லையா? ரைட், எங்க வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டோம், எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனா D1 எங்க வேணாலும் இருக்கலாம். C2 எங்க இருக்கும்னு சொல்லுங்க. C2 ஒரு இடத்துல இருக்கும் இல்லையா? இந்த C2 இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. D1 இங்க C2ஓட பெருசா இருக்குமா, சின்னதா இருக்குமா? இங்க வருமா, இங்க வருமா? சப்போஸ் D1 இங்க இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த கேப்ல உள்ள பாயிண்ட்லாம் கவர் பண்ணாம போறோம் இல்லையா? ரைட், கரெக்டா? அதனால எனக்கு எப்படி இருக்கும்னா D1 இது C1 D1 இங்க இருக்கலாம், ஆனா C2 எங்க இருக்கணும்? கண்டிப்பா D1 எங்க இருக்கணும்? C2க்கு ரைட்ல இருக்கணும் இல்லையா? ரைட், இங்க D1 இருந்தா C2 எங்க இருக்கணும்? இங்க இருக்கணும். ரைட், இப்படிதான் போகும். D2 C3 இங்க ஆரம்பிக்கணும், C3 ரைட், இந்த பாயிண்ட் தான் C3, இது D2. D3 இங்க இருக்கும், C4 அதுக்கு முன்னாடி ஆரம்பிக்கும், D4 இப்படி இருக்கும். ரைட், லாஸ்ட்ல வந்து CN கமா D. ரைட், சம்டைம்ஸ் D2 இப்படி கூட இருக்கலாம், D1 இப்படி இருக்கலாம், C1 கமா D1 வந்து இந்த மாதிரி இருக்கலாம். ரைட், C1 கமா D1 இப்படி இருக்கலாம். இப்படி இருந்து என்ன ஆகும்? என்ன பிரச்சனை வரும்? அதில் அன்னெசரியா அந்த இன்டர்வலை நம்ம கையில் வச்சிருப்பாங்க ஃபைனைட் கலெக்ஷன்ல. ரைட், அப்போ ரிமூவ் பண்ணும்போது இந்த ரிமூவ் பண்றோம்ல, ரிமூவ் த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் சப் கலெக்ஷன் விச் ஆர் கண்டெய்ன்ட் இன் எனி அதர் மெம்பர். அப்புறம் அது க்ளோஸ்ட் A கமா B இன்டர்செக்ட் பண்ணலாம்னு வச்சுக்கோங்க, அதையும் விட்டுலாம் இல்லையா? அப்போ ரிமூவல்ல இருந்து ரெண்டு கண்டிஷனோட ரிமூவ் பண்றேன். இன்னொரு ரிமூவல் என்ன அப்படின்னா, இன்னொரு மாதிரி என்ன எப்படி ரிமூவ் பண்றேன்? ஸோ எந்த மாதிரி இன்டர்வலையும் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி இன்டர்வலை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். இந்த ரிமூவ் பண்ணும்போது இன்டர்வல்ஸ் remove the intervals in the sub collection, right? Intervals, open intervals, yeah, intervals, open intervals in the sub collection. In the sub collection which are contained in any other interval in the sub collection, any other open interval, okay, of the sub collection. Sub collection. அது மட்டும் இல்லாம, and also the interval does not, okay, does not intersect with a closed A comma. எந்த மாதிரி இன்டர்வல் அவாய்ட் பண்றேன்னா, சப்போஸ் இது CK, DK இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, some other interval CL, DL இப்படி இருந்தா இந்த CL, DL is removed. Also one more thing, suppose closed A, B இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, இங்க ஒரு sub collection இருக்குன்னு, sub collectionல இங்க ஒரு மெம்பர் இருக்குது, ஓகே, CI, DI, நான் அதையும் ரிமூவ் பண்றேன். ரைட், ஸோ இஃப் the open interval does not intersect with closed A, B, that's also unnecessary. நான் அதையும் நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். ஓகே இல்லையா? ரிமூவ் பண்ணிட்டு தான் நான் வந்து இந்த மாதிரி ஃபார்ம் பண்றேன். இது ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறேன். After such a removal, okay, we denote the interval, okay, denote the open intervals in the sub collection
by J1, J2, JK, where J1, J2 are CK, DK, C1, C2 is less than or equal to. அதனால எனக்கு வந்து இந்த பிக்சர்ல வந்து கொஞ்சம் மாடிஃபிகேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்காது, இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ரைட், இப்போ A, B, ஓகே. C1, D1 எப்படி இருக்கணும்? C1 எப்படி இருக்கும்? ஓகே, D1 கண்டிப்பாக இங்கே தான் இருக்கணும். ஏன்னா சப்போஸ் D1 இங்கே இருந்தால் நான் அதை ரிமூவ் பண்ணியிருப்பேன். ஓப்பன் C1, D1 இப்படி இருந்தால் நான் ரிமூவ் பண்ணியிருப்பேன் இல்லையா? ஸோ எனக்கு வந்து இப்படி உண்டு. ரைட், C2 இங்கே ஆரம்பிக்கலாம், இங்கே ஆரம்பிக்கலாம். பட் எனிவே ஐ வித்தவுட் லாஸ் ஆஃப் ஜென்ரேட் ஐ டேக் த C2 ஹியர், D2 இஸ் ஹியர். ரைட், C3 இங்கே இருக்கும், D3 இப்படி இருக்கும், C4 இப்படி இருக்கும், D4 இப்படி இருக்கும். ரைட், draw it in different picture. Okay, so இது வந்து C1, B1, right, C2, D2, C3 எங்க இருக்கணும்? இங்க இருக்கும், C3, D3, right, and so on. இங்க Cn, Dn இப்படி இருக்கும். Right, right, Dn minus 1 இப்படி இருக்கலாம், Dn minus 1, Cn minus 1 இப்படி இருக்கலாம். ரைட், கரெக்டா? எனிவே நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா Dn minus Cn இருக்கு இல்லையா? Dn minus C1, D1, Dn minus C1 எப்படி இருக்கும்? Okay, so it obeys the following property. என்ன ப்ராப்பர்ட்டினா C1, right, less than or equal to C2, right, less than or equal to D1, less than or equal to D3, D2. ஆனால் D2க்கு முன்னாடி என்ன வந்துடணும்? C3 வந்துடும். C3 less than or equal to D2. ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க C1, C2, D1, C3, D2, right, D2. அடுத்தது C4, அடுத்தது D2, C3 இங்கே ஆரம்பிச்சிருக்கல, D3 less than or equal to and so on. ரைட், இப்படி போயிட்டே இருக்கும். லாஸ்ட்ல என்ன இருக்கும்? Dn is less than or equal to C, இங்க என்ன வருது? Dn minus 1 less than or equal to Cn, less than or equal to Dn minus 2, right, Cn minus 1, Cn minus 1 less than or equal to like this, right. இது ஆக்சுவல் அந்த ஆர்டர், இந்த மாதிரி ஆர்டர்ல இருக்கும். ரைட், இந்த மாதிரி ஆர்டர்ல தான் நமக்கு இருக்கும். ரைட், இந்த ஆர்டர் ஆஃப் C1, இந்த ஆர்டர் புரியுதா உங்களுக்கு? Yeah, yes, right, and so on. Cn minus 1 less than or equal to Dn minus 2, இது முந்தின இன்டர்வல் முடியுது. ரைட், Cn minus 1 Dn minus 1 முடியுதுல, Cn ஆரம்பிச்சிடும், Dn இப்படிதான். ரைட், இதான் ஆர்டர். C3க்கு முன்னாடி வரலாம்னா வரலாம், C3 இங்க கூட வரலாம், எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. ஆனா இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். ரைட், இது இல்லையா? C2 less than or equal to D1, C3 less than or equal to D2, D, okay, Cn minus 1 less than or equal to Dn minus 1. இப்போ நான் என்ன கால்குலேட் பண்ண போறேன்? Cn minus, and also one more is C1 less than or equal to A, less than B, less than or equal to B, less than or equal to Dn. இதுவும் இல்லையா? ரைட்,
இப்போ b minus a, right, which is less than or equal to dn minus c2, and which is less than or equal to dn minus cn, right, plus cn minus dn minus 1 plus dn minus 1. Then என்ன ஆட் பண்ண போறேன்? cn minus 1 minus cn minus 2, right? c1 c2 எல்லாமே சப்ட்ராக்ட் பண்ணி ஆட் பண்றேன். d1 d2 எல்லாமே அதுவும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணி ஆட் பண்றேன், ரைட்? அடுத்தது சம்திங் இப்படி போயிட்டே இருக்கும், கரெக்டா? and so on. So last என்ன வரும்? cn இருக்கும், c1 இருக்கும், right? சப்ட்ராக்ஷன்ல இருக்கும், c1 சப்ட்ராக்ஷன்ல இருக்கும், ரைட்? அதுக்கு முன்னாடி d1 plus minus d1, ஏன்னா d1 சப்ட்ராக்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணும், plus c2, ரைட், மைனஸ் c2, இப்படி போயிட்டே இருக்கும், ரைட்? இப்போ இதுல ரெண்டு சம்மேஷன் இருக்கு, என்னெல்லாம் பாருங்க, c dn minus cn, ரைட்? சரி, இது cn சப்ட்ராக்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணணும் இல்லையா? cn minus 1, இந்த இடத்துல cn minus 1 plus dn minus 1, அடுத்தது dn minus 1 cn minus 1, அப்படி இங்க வரைக்கும் வரும், ரைட்? இதுக்கு முந்தின டேர்ம் என்னன்னு சொல்லுங்க, இதுல d1 அப்புறம் d2 வந்து ஆட் பண்ணோம், சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம், இதெல்லாம் எடுத்து பாருங்க, இதெல்லாம் ஒரு குரூப்பா எழுத பாருங்க, ரைட்? அப்போ சம்மேஷன் k from 1 to n dn minus cn. ஓகே, அடுத்தது இந்த குரூப் இது, ரைட்? cn minus dn minus 1, cn minus 1 minus dn minus 2, இதுக்கு முன்னாடி என்ன வரும், இது ஸ்டார்ட் பண்ணி இதுக்கு அடுத்தது அப்படி போயிட்டே இருக்கும், ரைட்? மைனஸ் சம்மேஷன் k from 1 to n, மைனஸ் வெளியில் எடுத்தனால இது வந்து dk, ரைட், மைனஸ் c k plus 1, எங்கிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம், 1ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம், d1 c2, பட் இது வரைக்கும் தான் வரணும், n minus 1 வரைக்கும், k from 1 to n minus 1, ரைட்? இதை வெரிஃபை பண்ணி பாருங்க, ரைட்? ஓகே, திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு, இப்போ இந்த நம்பர் எப்படி இருக்கும், இதான் இந்த இன்இக்வாலிட்டி எழுதி வச்சிருக்கோம், d2 c3 d1 c2 எல்லாமே எப்படி இருக்கு பாருங்க, right, which is less than or equal to summation k from 1 to n dn minus cn. இங்க உள்ள இருக்கு இல்லையா dk, இதை விட ck minus ck plus 1 சின்னது, அப்போ dk minus ck minus 1 is greater than or equal to 0. ஸோ இந்த குவான்டிட்டி எல்லாம் ஆட் பண்ணனா, ஆட் பண்ணும்போது பெருசாகிடும் இல்லையா, அதனால this number is less than or equal to 0, அதனால less than or equal to 0 replace பண்ணிடுறேன். Minus of dk minus ck plus 1 less than or equal to 0, right? Minus summation dk minus ck plus 1, so less than or equal to 0. So this is replaced by less than or equal to 0. So you get this. Okay. So we have b minus a less than or equal to summation k from 1 to n dn minus cn. That is a fact we have received. Right? So what is that? Summation k from 1 to n L of jk. So L of jk என்ற சப் கலெக்ஷன் இல்லையா, ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் கலெக்ஷன், அதை விட எதோட சம் அதிகம், இன்ஃபினிட்டி
இதோட sub collection since jk is a sub collection of ik dash. அதனால summation jk L of jk less than or equal to summation L of ik dash. அதனால this is L of ik dash. Right? ik dash க்கும் ik dashங்கிறது என்ன? Open a minus epsilon by 2k ak minus bk. ikங்கிறது எப்படி இருக்குது? Closed ak comma bk. இல்லையா? Right? ak comma bk. ஸோ அதனால இப்போ ik dash-க்கும் L of ik-க்கும் L of ik dash-க்கும் என்ன வித்தியாசம்? Summation a from 1 to infinity. Right? L of ik dash-ன்றது இது இல்லையா? அப்போ இது bk minus ak plus epsilon by 2 power k அப்படிங்கிறது. இப்போ ரெண்டா உடச்சு எழுதுங்க. Summation k from 1 to infinity bk minus ak plus summation k from 1 to infinity epsilon by 2k. Right? So this is summation k from 1 to infinity. bk minus ak is length of ik. So in the geometric series, the summation epsilon. Right? And this is equal to summation L of ik which is less than or equal to m star of I plus epsilon. 100%. Right? By 2. If inequality 2 என்ன சொல்லுதுன்னா this first term less than or equal to m star I plus epsilon. So therefore we got b minus a less than or equal to m star of I plus 2 epsilon. The epsilon vandana 2 epsilon vandana. Okay, this is true for all epsilon, right? For all given epsilon greater than 0. இந்த epsilon கொடுத்தாலும் இதான் inequality, right? So epsilon is arbitrary. So என்ன conclude பண்றேன்? b minus a is less than or equal to m star I minus. So this is number 3. Okay. Therefore m star of I equal to b minus a. இது என்ன case? If I in the form closed a comma b. Closed interval இருந்தா அதோட outer measure b minus a. கரெக்டா? ஓகே. இதுல ஏதாவது டவுட்? நோட்ஸ் தரேன், படிச்சு பாருங்க. இந்த நோட்ஸை படிச்சு பாருங்க. லாஸ்ட் இயர் நோட்ஸ் உங்களுக்கு நான் அனுப்பி வைக்கிறேன். இது லாஸ்ட் இயர் என்ன பண்ணிருக்கணும் அது நோட்ஸ் தரணும். ஓகே. To m star I b minus. Therefore, for a closed, okay, the outer measure of closed interval, Lebesgue outer measure, right? Outer measure of a closed bounded interval, right? Bounded interval is equal to its length. Okay. This is first case. The case 2 என்ன எழுதணும்? Open A comma closed A. Closed A, open B. Right? இதோட outer measure என்னன்னு சொல்லுங்க. இப்போ இதுக்கு தனியா நான் ப்ரூவ் பண்ண போறது இல்லை. ஹெல்ம்ஹோல்ட்ஸ் தியரமோ ஏதோ யூஸ் பண்ண முடியாது. அதனால நான் என்ன பண்றேன்? கேஸ் 1 யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இதுவே க்ளோஸ்ட் இன்டர்வலா இருந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு. க்ளோஸ்ட் இன்டர்வலா இருந்தா லென்த் அவுட்டர் மெஷர் வந்து இதோட லென்த் தான் இல்லையா? அப்போ இந்த இன்டர்வல் நான் என்ன பண்ண போறேன்? க்ளோஸ்ட் இன்டர்வலா மாற்றணும். மாத்திட்டு அதோட லென்த் கண்டுபிடிக்கணும். ரைட்?
Okay. Okay, so now, so let us take epsilon greater than 0. எல்லாத்துலயுமே என்னதான் யூஸ் பண்ண போறோம்? a less than or equal to b plus epsilon இருந்தா, suppose x less than or equal to y plus epsilon இருந்தா, for all epsilon greater than 0 implies x less than or equal to y. இந்த கேஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும், right? Okay, suppose epsilon greater than 0, right? Then define the interval I dash equal to closed a comma so b plus epsilon closed, right? இந்த open a comma b இருக்கு இல்லையா, இதை கவர் பண்ற மாதிரி என்ன பண்ணணும்? b plus epsilon to closed interval எடுத்துக்கணும். So by case 1 படி m star of I dash கண்டுபிடிச்சிடலாமா? எழுதுங்க பார்க்கலாம், அன்மியூட் பண்ணி சொல்லுங்க யாராவது. m star of I dash என்ன by case 1? இது இப்போ closed interval இல்லையா, அதனால அதோட லென்த், அதோட அவுட்டர் மெஷர் என்ன? லென்த். ஓகே, அதோட அவுட்டர் மெஷர் இஸ் இட்ஸ் லென்த். கரெக்டா? b minus a plus epsilon, sir. b minus a plus epsilon. a plus epsilon, right? இப்போ b minus a-ங்கிறது என்னன்னு தெரியுதா உங்களுக்கு? இல்ல b minus a-ங்கிறது என்ன? L of I plus epsilon. கரெக்டா? ஓகே, இப்போ மோனோட்டான் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன சொல்லுது? by the monotone property of by the monotonicity of m star of I, m star of I dash, I is subset of I dash இல்லையா, அதனால எது less than or equal? This less than or equal, right? And which is equal to L of I plus epsilon. So அந்த ஹோல் என்ன கிடைச்சிருக்குன்னா, m star of I less than or equal to L of I plus epsilon. இப்போ இமிடியேட் என்ன பண்றேன்? இது x ஆவும் இதை y ஆவும் ட்ரீட் பண்ணிக்கங்க. epsilon is arbitrary, chosen as arbitrary number, right? Since epsilon is chosen as arbitrary number, so m star of I is less than or equal to L of I. The equation number 2, right? Okay. இப்போ அடுத்தது other inequality prove பண்ணும். So let us choose, we choose I1 equal to closed A comma open B. I2 I3 எல்லாமே என்ன எடுத்துக்கிறேன்? empty set, right? So this IK covers I, yeah. So therefore m star of I less than or equal to summation L of IK, k from 1 to infinity. இது என்ன? இந்த interval covering இருக்கு இல்லையா, it's an interval covering. So the class of intervals, this class covers I, right? இது என்னவா இருக்கும்? L of I1 plus L of I2 plus L of I3 and so on. This L of I1 has value b minus a, other numbers are 0, so this is b minus a. So we get m star of I is less than or equal to b minus a, right? Okay. Okay. இப்போ அதர் கேசஸ் எல்லாமே சிமிலர் தான். இப்போ ஓப்பன் அடுத்த கேஸ் என்னன்னா, அந்த அதர் கேசஸ் ஓகே ஆர் சிமிலர். ஸோ we can similarly prove that. Okay, the cases
I equal to open A comma closed B and open A comma E. A comma B. இந்த கேசஸ் ஈஸியாக ப்ரூவ் பண்ணிடலாம், ரைட்? கரெக்டா? இந்த கேஸ் ஈஸியாக ப்ரூவ் பண்ணிடலாம். கரெக்டா? இந்த செகண்ட் கேஸ் புரிஞ்சுதா? ஓகே, அடுத்து இன்ஃபினைட் கேஸ் பார்ப்போம். another case, infinite case, right? The two cases on 3, right? Suppose I is infinite and it is in the form, so minus infinity comma close to E. இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கும்போது அதர் கேசஸ் எல்லாமே similar ஆகும். minus infinity comma close to A. இதோட லென்த் என்ன நமக்கு ஈஸியாக தெரியும் இல்லையா? இது ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி, ரைட்? லென்த் இஸ் ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி. என்ன A மைனஸ் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டின்னு எழுதுவீங்க, அது ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி, ரைட்? லென்த் ஆஃப் I இஸ் ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி. நம்ம என்ன கிளைம் பண்ணுறோம் இப்போ? மை கிளைம் இஸ் அவுட்டர் மெஷர் ஆஃப் I இஸ் ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டின்னு சொல்லணும், ரைட்? இதுதான் ப்ரூவ் பண்ணணும். இப்போ ஒரு நம்பர் வந்து ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டின்னு சொல்லுவீங்க, எல்லா நம்பரோட பெருசாக இருக்கணும் இல்லையா? ரைட் ரைட் ஏன்னா இந்த எக்ஸ்டெண்டட் ரியல் நம்பர் சிஸ்டம், okay, if x is in R, so minus infinity less than x less than plus infinity, this is order we define between real number and the symbol plus infinity and minus infinity, right? அதனால ஒரு நம்பர் வந்து plus infinity ன்னு சொல்லணும்னா எல்லா ரியல் நம்பரோட பெருசுன்னு சொல்லணும், right? So for any m greater than 0, right, we consider the following interval, right? ஒரு m எடுத்துக்கிறோம், ஓகே? and interval என்ன இருக்குதுன்னா செல் வந்து இப்படி இருக்கும், closed A then minus infinity, right? இப்போ நான் வந்து இந்த m இருக்குது இல்லையா, m பாசிட்டிவ் நம்பர், ஐ டோன்ட் நோ வேர் இஸ் இட், ரைட்? ஆனால் நான் என்ன பண்ணலான்னா இங்கே ஒரு க்ளோஸ்ட் ஓப்பன் இன்டர்வல் இங்கே சூஸ் பண்ண முடியும். க்ளோஸ்ட் கே ஓப்பன் கே ப்ளஸ் எம்னு ஒரு நம்பர், நான் ஒரு கேன்னு ஒரு நம்பர் சூஸ் பண்ணுறேன், ரைட்? ஸோ ஃபார் எனிதிங் தேர் எக்ஸிஸ்ட் a k real number, okay? Possibly you have to choose a negative number, right? Such that, right? K comma, so closed K comma K plus M open. This is contained in minus infinity comma E closed, right? இப்படி நான் சூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ ஃபார் எந்த ஒரு பாசிட்டிவ் நம்பராக தான் திஸ் இஸ் A comma minus infinity, this is closed A comma open K plus M. இப்படி ஒரு K சூஸ் பண்ணலாம் இல்லையா, ரைட்? ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி கமா, ரைட், 4ன்னு எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க, க்ளோஸ்ட், ரைட்? நான் ஒரு m கொடுக்குறேன் பாசிட்டிவ் நம்பர், நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னா ஒரு K சொல்லணும், ரைட்? க்ளோஸ்ட் K கமா K ப்ளஸ் M ஓப்பன்,
இந்த இன்டர்வல் வந்து எங்கே வரணும்? இது க்ளோஸ்டாகவே நான் எடுத்துக்கிறோம். அப்புறம் இட்ஸ் க்ளோஸ்ட், ரைட்? க்ளோஸ்ட் கேக்கமா க்ளோஸ்ட் கே ப்ளஸ் எம் எது உள்ள வரணும்? இது உள்ள வரணும். இந்த இன்டர்வலுக்குள்ளே வர்ற மாதிரி ஒரு கே சொல்லணும். அந்த கே எப்படி இருக்கும் சொல்லுங்கள்? கே ப்ளஸ் எம் எதை விட சின்னதாக இருக்கும். இங்கே இது நான் சப்போஸ் இந்த நம்பர் 4ன்னு வச்சுக்கோங்க. கே ப்ளஸ் எம் எதை விட சின்னதாக இருக்கும்? 4 விட சின்னதாக இருக்கும். ஸோ கே ப்ளஸ் எம் 4 விட சின்னதாக இருக்கும் இல்லையா? எம் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ கே எப்படி சூஸ் பண்ணணும்? 4 மைனஸ் எம் விட சின்னதாக இருக்கிற மாதிரி சூஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி கே சூஸ் பண்ணிக்கலாமா? ரைட்? கே எப்படி சூஸ் பண்ணுறேன்? லெஸ் தென். ஸோ சூஸ் கே சச் தட் k is less than a minus m, right? In fact, less than or equal to this, right? Less than or equal to a minus m, right? In r unbounded இல்லையா? Unbounded below, அதனால இன்னும் பிரச்சனை இல்லை. This implies that k வந்து a minus m ஓட சின்னதாக இருந்தால் k plus m எதை விட சின்னதாக இருக்கும்? a அல்லது அதை விட சின்னதாக இருக்கும், ரைட்? ஸோ இது ரைட். இப்போ இதுதான் எனக்கு ஐ டேஷ்ங்கிறது எனக்கு k, k plus m, ரைட்? ஐங்கிறது ஆல்ரெடி எனக்கு தெரியும், ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி க்ளோஸ் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி க்ளோஸ். இப்போ எனக்கு என்ன தெரியும்? ஐ டேஷ் கண்டைன்ட் இன் ஐ, right? அப்போ m star I dash contained in m star I இல்லையா? சரி, less than or equal to. This is less than or equal, right? இப்போ k, k plus m ங்கிறது closed interval. by case 1 என்னன்னா closed bounded interval ஓட அவுட்டர் மெஷர் என்ன? அதோட லென்த். இதோட லென்த் என்ன? m இல்லையா? m plus k minus k cancel ஆகிடு m, which is less than or equal to m star of I. So this is true for all m, right? இது வந்து 5 எடுத்துக்கிறேன். Equation 5 is true for all m greater than 0. அப்போ m star I என்னவா தான் இருக்கும்? m star I என்னவா இருக்கும்? பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி இல்லையா? எல்லா பாசிட்டிவ் நம்பரை விட பெருசு, அது பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி, ரைட்? therefore m star I equal to length of I. Okay, so other cases are similar, right? The other infinite cases, other cases for infinite intervals are similar. Okay, so in the class என்ன conclude பண்றேன்? If I is any interval, right? Hence we have proved that if I is any interval, then m star of I is its length. So outer measure length தான் ஜெனரலைஸ் பண்றேன். ஆர்பிட்ரரி செட்டுக்கு நீங்க ஆர்ல எந்த செட் எடுத்தாலும் நான் என்ன பண்ணலாம்? அவுட்டர் மெஷர் கால்குலேட் பண்ணலாம் இல்லையா? நான் அவுட்டர் மெஷர் எங்க டிஃபைன் பண்றேன்? எல்லா செட்டுக்கும் தான் டிஃபைன் பண்றேன், ரைட்? கவுண்ட் எந்த ஒரு செட் எடுத்தாலும் கவுண்டபிளி மெனி இன்டர்வலால கவர் பண்ண முடியும் இல்லையா? ஓகே, அதனால அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ ஹோல் ஆர் இருக்கு இல்லையா? ஹோல் ஆர் வந்து கவுண்டபிளி மெனி இன்டர்வல் ஆஃப் க்ளோஸ் டு ஓப்பன் இன்டர்வலால கவர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம், ரைட்? n from 1 to infinity, ரைட்? இந்த இடத்துல என்ன எழுதலாம்? கவுண்டபிளி மெனி தானே, n from minus infinity to infinity எழுதுறேன், கவுண்டபிளி மெனி. என்ன எழுதுவேன்? n, n plus 1 எழுதிக்கங்க, ரைட்? இந்த ஹோல் ஆர் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன்? 1, 2 க்ளோஸ்ட், 1, ஓப்பன் 2 க்ளோஸ்ட், 2, ஓப்பன் 3 இப்படி எடுத்துகிட்டே போகிறேன். இதே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு க்ளோஸ்டு 0, 1 க்ளோஸ்டு -1, ஓப்பன் 0 இப்படி தான் இருக்குது. ஸோ இது எப்படி இருக்குது? எக்ஸெட்ரா
-2 comma -1 open union, -1 comma 0 open union, close to 0 comma 1 open union, 1 comma 2 open union, 2 comma 3 open union, etc. எப்படி போகுது, right? Now whole R நீங்க வந்து countable union of closed open interval எழுத முடியும். அதோட சப்செட் எது இருந்தாலும் எழுதலாம். அதனால M star is defined. We have defined M star for all subsets of R. M star வந்து plus infinity finite or equal to plus infinity ஆங்கிறது அடுத்தது next case, right? இல்லையா? இப்போ R எடுத்தீங்க, இப்போ ஒவ்வொரு செட்டுக்கும் என்னோட அவுட்டர் மெஷர் கால்குலேட் பண்ண முடியும். இப்போ இன்டர்வலுக்கு கால்குலேட் பண்ணலாம், ரைட்? சிங்கிள்டன் செட்டுக்கு எழுத முடியும். ஃபைனைட் செட்டோட அவுட்டர் மெஷர் என்ன? சப்போஸ் லெட்ஸ் E is finite, E be finite set. So what is the outer measure of E? இது அடுத்த கிளாஸ்ல கால்குலேட் பண்ணுவோம், ரைட்? இல்லையா? அடுத்த கிளாஸ்ல இன்னும் என்ன பண்ண போறோம்னா, சப்போஸ் we have a countably many class of intervals, countable collection of intervals இருக்கு, ரைட்? சப்போஸ் அதோட யூனியனும் இன்டர்வலா இருந்தா, ரைட்? L of union ik இந்த இன்டர்வலோட யூனியன் இன்டர்வலோட லென்த் எப்படி இருக்கும்? இதை விட சின்னது, இதை விட சின்னது, இல்லையா? ரைட்? இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பேர் என்ன? L இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணா அதுக்கு பேர் என்ன? எஸ், இந்த இந்த இன்இக்வாலிட்டி எது எழுதுறோம்னா, அண்டர் த கண்டிஷன் தட் யூனியன் ஆல்சோ மஸ்ட் பி அன் இன்டர்வல். அன்மியூட் பண்ணி சொல்லுங்க, அல்லது மெசேஜில் வாங்க, சாட் பாக்ஸில் வாங்க. இந்த கண்டிஷனுக்கு பேர் என்ன? ரைட்? சப்போஸ் ik are countably many intervals, union of ik is also interval, then length of union ik, ஏன்னா length of union ik எழுதும்போது இந்த யூனியனும் இன்டர்வலா இருக்கணும், இல்லையா? இது இந்த 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 டேர்ம் நான் எழுதணும்னாலே இந்த லென்த் கண்டுபிடிக்கிறதுனால அந்த செட் வந்து இன்டர்வலா இருக்கணும், இல்லையா? அதனால தான் என்ன கண்டிஷன் சேர்த்துருக்கிறேன், யூனியன் இஸ் ஆல்சோ இன்டர்வல்னு எழுதுறேன். அப்படின்னா லென்த் கண்டுபிடிக்க முடியும். வடி கடைசி ஆன்சர் வந்து கவுண்டபிள் சப்படிட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி, ரைட்? ஓகே, எனவே அதாவது மற்ற எல்லாருக்குமே அந்த இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எம் ஸ்டார்ல இருக்கான்னு நான் பார்க்க போறேன். எம் ஸ்டாரும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதா இல்லையா அப்படின்னா, ரைட்? அதை நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல பார்ப்போம். அந்த ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும் எழுதிடலாமா? கவுண்டபிள் சப்படிட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி தியரமா எழுதலாம். தியரம் என்னன்னா, for any countable collection அப்படிங்கிறது என்ன? சீக்வன்ஸ் ஆஃப் செட்ஸ் எழுதிக்கலாமா? சீக்வன்ஸ் ஆஃப் செட்ஸ் ek of R, ரைட்? யூனியன் ஆஃப் EK-வும் நான் ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருக்கிறேன், M star is defined for all R, for all subsets of R, sets of R. அப்போ யூனியன் அதோட சப்செட்டாக தான் இருக்கும். அதனால சிம்பிளா என்ன எழுதலாம்? M star of union ek, k from 1 to infinity, right? n எழுதுறேன், சீக்வன்ஸ் எழுதுறதுனால em is less than or equal to summation n from 1 to infinity m star of em, right? இங்க ஒரு சின்ன வித்தியாசம், இந்த கவுண்டபிள் சப்படிட்டிவிட்டி இருக்கு இல்லையா, ரைட்? இது ரெண்டு கடையில் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் இருக்கு. ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டியும் தெரியுதா? லென்த்துக்கும் தெரியுது, விசிபிளா இருக்கு. என்ன லென்த்? இங்க வந்து லென்த் எழுதியிருக்கிறேன். இது லென்த் வந்து கவுண்டபிள் சப்படிட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது. இந்த தியரம் என்ன சொல்லுது? அது தட் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் ட்ரூ ஃபார் எம் ஸ்டார் ஆல்சோ. இங்க ரெண்டுக்கும் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் மட்டும் தான் வித்தியாசம். இங்க ஒரு கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணியிருப்பேன் இந்த இடத்துல, ரைட்? இந்த இடத்துல ஒரு கண்டிஷன் மட்டும் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். என்ன கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன்? யூனியன் ஐக்கே இன்டர்வலா இருக்கணும் அப்படின்னு. ஏன்னா L ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு இன்டர்வல்ஸ், L இஸ் ஒன்லி டிஃபைன்ட் ஃபார் இன்டர்வல்ஸ். ஆனா M ஸ்டார் எங்க டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன்? M star is defined for all subsets of, right? Is defined. We have defined for all
சப்செட்ஸ் ஆஃப் ஆர். அதனால எனக்கு என்ன பிரச்சனை இல்லை, இந்த யூனியன் இஎன் ஆர்ல சப்செட்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, இஎன் எல்லாமே சப்செட்ஸ் ஆஃப் ஆராக இருந்தால் யூனியன் இஎன் சப்செட் ஆஃப் ஆராக தான் இருக்கும். அதனால் அந்த கண்டிஷன் அங்கே எழுதுறேன். ரைட், இங்கே இந்த கண்டிஷன் எழுதியே ஆகணும். என்ன கண்டிஷன்? யூனியன் ஐக்கே ஒரு இன்டர்வல் அப்படிங்கிறது. ஏன்னா எல் டிஃபைன் பண்ணணும்ல. இது கிளியர் தானே? ஏதாவது இதில் டவுட் இருக்குதா? எஸ், ஓகே. இது கிளியராக புரிஞ்சிருச்சுன்னா நம்ம கிளாஸை இப்போ ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ. நாளைக்கு பார்ப்போம். நாளைன்னா மண்டே தான் இல்லையா? இன்னும் நாளைக்கு நமக்கு கிளாஸ் இல்லை. யூனிவர்சிட்டி எலக்டிவ் கோர்ஸ் இருக்குதா உங்களுக்கு நாளைக்கு? எத்தனை பேருக்கு இருக்குது? கமெண்ட் பாக்ஸில் வாங்க பார்க்கலாம். எத்தனை பேருக்கு யூனிவர்சிட்டி எலக்டிவ் இருக்குது நாளைக்கு? யூனிவர்சிட்டி எலக்டிவ் கோர்ஸ் ஏதாவது இருக்குதா இல்லையா? இல்லை, இருக்கு இல்லைன்னு எழுதுங்க. எஸ் சார், நோ சார் போட்டிங்கன்னா எனக்கு புரியலையே. யூஎஸ்சி கோர்ஸ் நாளைக்கு அட்டன் பண்ணுறீங்களா இல்லையா? நாளையிலேருந்து கிளாஸ் எதுவும் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா நான் எடுக்க மாட்டேன் மெஷர் தியரி கிளாஸ். இல்லைன்னா நம்ம இருக்குது, அனீஷ் பாத்திமாவுக்கு இருக்குது. அப்போ நம்ம ஒருத்தருக்கு கிளாஸ் இருந்தாலும் நம்ம அவாய்ட் பண்ண முடியாது இல்லையா? என்ன கோர்ஸ் அனீஷ் பாத்திமா? தமிழ் சார். தமிழில் நாளைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாங்க இல்லையா? சரி, ஓகே ஓகே. அப்போ நாளைக்கு நம்ம கிளாஸ் வந்தால் நீங்கள் யூஇசி பாருங்கள். இல்லாதவங்க உங்களுக்கு ஃப்ரீ தான் நினைக்கிறேன், தெரியல வேறு எதுவும் கோர்ஸ் இருக்குன்னு தெரியல எனக்கு. நாளைக்கு நான் மெஷர் தியரி ஆஃப்டர்நூன் போன வாரம் எடுத்த மாதிரி எடுக்கலை. நீங்கள் ஆஸ் யூஷுவல் டைம் டேபிள் படி நீங்கள் யூஎஸ்சி கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ. நாளைக்கு பார்ப்போம், மண்டே பார்ப்போம். தேங்க்யூ.